सब तो पहले मेरे सारे पठानकोट मीडिया साथियों का और बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी इत्थे बहुत छोटे सदे ते इत्थे पहुँचे हो और छुट्टी वाले दिन संडे वाले दिन भी तुसी अज समाज के लिए काम कर रहे हो, अपना मीडिया के लिए काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ मैं इत्थे तुहाडे सामने रूबरू होवांगी हलका भोआ दे एक पिंड दे भ्रिष्टाचार नूं लैके, जिथे हलका भोआ दे पिंड गंडी पिंडी दे सरपंच जिन्हां दा नाम हैगा आशा राणी, इन्हां दे बारे अज असीं गल करांगे। और ये आशा राणी मैडम वो मैडम ने जिहड़े कि गंडी पिंडी दे पिंड दे सरपंच ने और इन्हां ने काफ़ी सारियां पार्टियां बदलण दीयां कोशिशां कीतियां हैगियां। सब तो पहले मैं इन्हां दा तुहानूं स्टार्टिंग च दस्सां कि ये किस तरीके दे नाल काम करते आ रहे ने भोए हलके दे विच बतौर एज पिंड और दे विच और मौजूदा सरपंच भी ने। सब तो पहले मैं दसांगी तुहानूं ये सामने तुहाडे एक खबर रख रही हैं जिथे लिखिया होया है खास तौर पे कि इत्थे लिखिया है कि बोआ में लोगों को गुमराह कर रही है आम आदमी पार्टी। ये इलैक्शन तो पहला दी गल है। इलैक्शन तो पहला इस आशा राणी ने आम आदमी पार्टी का पलड़ा फड़िया सीगा। इलैक्शन तो पहला 2022 तो पहला जिथे शायद इन्हों लग्या कि पंजाब दे विच हो सकता आम आदमी पार्टी ना आए, हो सकता लालचंद कटारू चक जी ना जितन, हो सकता है कि इन्हों नुकसान हो जाए आने वाले समय दे विच। इन्हों ने की कीता विदिन 1 मंथ के अंदर, इनफैक्ट मैनू 1 मंथ भी नहीं लगता, 10 दिनों के अंदर इस आशा राणी ने आम आदमी पार्टी छड्ड के भाजपा दोबारा तो ज्वाइन कर ली। मौजूदा पहले भाजपा दे विच सीगे, सीमा राणी जी नाल काम करते सीगे। इलैक्शनों तो पहले इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, जिथे इन्हों डर लग्या, खौफ लग्या, हो सकता इन्हों ये लग्या कि ये सरकार नहीं बन सकती। मैं जड़े भ्रिष्टाचार वाले काम करना चाहती हाँ अपने पिंड दे विच, शायद वो मेरे आम आदमी पार्टी के थ्रू ना हो पान। इन्होंने भाजपा दोबारा ज्वाइन कर ली। उस तो बाद इन्होंने की कीता, जदों सरकार बन गई, जदों आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, लालचंद कटारू चक जी मंत्री बन गए और हल्के दे MLA भी बन गए, तो फिर मैडम ने लालचंद कटारू चक जी नूं अपने पिंड दे विच बुलाया। यह उन्हां दी फोटो है और ये जिहड़ी फोटो हैगी है तुसीं देख सकते हो, आशा राणी जी लागे खड़े ने, लालचंद कटारू चक जी का वैलकम किया। इत्थे सारे उन्होंने आके पिंड दे विच लोकां दे नाल मीटिंग करवाई, पूरा मान सम्मान दिता। ये तकरीबन जनवरी या जनवरी की गल होएगी, ये आई थिंक जनवरी या फरवरी के बिटवीन दी। ये उस टाइम इन्होंने उत्थे आके लालचंद कटारू चक जी नूं अपने पिंड दे विच बुलाया, जिथे इन्होंने उत्थे बह के डिस्कशन की होएगी। शायद इन्होंने ये सोचा होएगा कि मेरे ते जिहड़े भ्रिष्टाचार के इल्ज़ाम लगे ने वो शायद आम आदमी पार्टी दे विच आके वो खत्म हो सकते हैं। वो भ्रिष्टाचार के इल्ज़ाम की लगे सीगे, अज मैं तुहाडे सामने रखांगी कि इस आशा राणी ने दोबारा तो जदों सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, ये आम आदमी पार्टी च वापसी इन्होंने क्यों की, इस बारे असीं तुहाडे सामने गल रखांगे। आम आदमी पार्टी तो वैसे कहते हुए थकदी नहीं कि साडी पार्टी कट्टड़ ईमानदार पार्टी है, साडी पार्टी दे विच जो लोग काम करते हैं बहुत ही साफ सुथरे बंदे काम करते हैं और भ्रिष्टाचार बारे करने बारे तो सोच भी नहीं सकते। और अज मैं तुहाडे सामने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखांगी जिथे साफ तौर पर जाहिर होंदा है कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी सरकार और लोकल मंत्री और MLA उन्हां लोकां नूं अपनी पार्टी दे विच शामिल करने लई हमेशा तैयार रहिंदे ने जिहड़े कि भ्रिष्टाचार दे विच झुलसे हुए ने, और उस भ्रिष्टाचार के इल्ज़ामां तो खत्म करने वास्ते आम आदमी पार्टी दे विच ज्वाइनिंग करा के उहदे ते सारे इल्ज़ाम खत्म करवाने वास्ते तैयारी रखते हैं। शायद लालचंद कटारू चक जी ने एक वॉशिंग मशीन रखी है अपने पिंड दे विच, जड़ा भी कोई बाकी पार्टियां तो आएगा इस वॉशिंग मशीन दे विच नहा धो के तैयार हो के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो वह दुध का धुला बन जाएगा। उहदे ते कोई भी इल्ज़ाम नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। इनफैक्ट कोई भी सरपंच जिन्हों बर्खास्त कर दिता गया होवे, जिन्हों सस्पेंड कर दिता गया होवे, जिन्हों मुअत्तल कर दिता गया होवे, ऐसे सरपंचां नूं भी बहाल कराया जा सकता आम आदमी पार्टी दे वल्लों। सो मैं पंजाब दे विच भी और पूरे डिस्ट्रिक्ट पठानकोट दे विच भी अगर किसी सरपंच नूं लगदा कि तुसी सस्पेंशन ऑर्डर तुहाडे निकलण वाले है, तुसी भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम च फसे हो, काइंडली लालचंद कटारू जी नाल कॉन्टैक्ट कर लिया जाए। ये बहुत जल्द
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਭੇਜੇ, ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਐਸਾ ਕੀ ਖੇਡ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ 3/1/2020 ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ RTI ਪਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ 3/1/2020 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੰਡੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਪੋਆ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇੜ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟਾਹਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ 3/1/2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 22/5/2020 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ BDO ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, BDPO ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇੜ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ BDPO ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ BDO ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ BDPO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪੇੜ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BDPO ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 29/5/2020 ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, BDPO ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ
कि ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਪੇੜ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 16/6/2020 ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇੜ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खबर दस रही हूँ, पेट काटने की शिकायत देने पर जांच अधिकारी के सामने पीटा, 8 पर केस दर्ज। इस दी खबर अखबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। और परचा नंबर जे तुसी पुछोगे मैं FIR की कॉपी भी तुहानूं दिखा दिंदी हाँ। दिस इज़ द FIR कॉपी 77 नंबर जड़ी कि ये बुक हुई है तारागढ़ पुलिस स्टेशन दे विच। ये तुसी देख सकते हो, इसकी खबर भी लगी जदों आशा राणी और उन्हां दे मैंबर्स नूं, शायद उन्हां दे गुंडियां नूं जदों पता लग गया कि ये विजिलेंस की रिपोर्ट या कंप्लेंट हो चुकी है, मेरे ते हुण कोई कार्रवाई हो सकती है, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ BDPO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇੜ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇੜ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 21/8/2020 ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21/8/2020 ਤੱਕ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ BDO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਭੇਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇੜ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕਲ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। हाँ, उस मौके ते पहुँच के उस एरिया दे उत्ते कुछ टाइलां भी लगा दित्तियां गईयां ने। हो सकदा उन्हां टाइलां दे थल्ले भी कुछ पेड़ होण, अगर असीं उस टाइलां नूं पुੱਟਦੇ आ ते शायद सानूं पेड़ां दा होर रिकॉर्ड मिल सकदा सी। क्योंकि आशा राणी ने की कीता, जदों पता लग्या कि इत्थे इंक्वायरी होण वाली, उन्होंने फटाफट उत्थे टाइलां लगवा दित्तियां, जिथे खास तौर ते मैं नहीं कह रही, ये फाइलां कह रही ने, डिपार्टमेंट कह रहा है, ये सारी जस्टिफिकेशन दे रहा है। ये सारा कुछ होने तो बाद जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया, ये सारी रिपोर्ट आई, ये 8वें महीने तक एंड तक ये रिपोर्ट जिहड़ी 2022 दे विच अगस्त दे विच ये सारी जाहिर हो गया, क्लीयर हो गया। विजिलेंस ने कहता और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहता कि इत्थे चोरी हुई है, इत्थे पंचायती जमीन दे विचों पेड़ पुटाइयां कीतियां गईयां, टाहणियां पुट्टियां गईयां, उहनूं वेचिया गया है। एस्टीमेट इन्ना हो सकदा, इस तो ज़्यादा भी हो सके। इस दौरान जदों इसनूं पता लग्या कि ये चीज़ां होईयां, 15,000 या 16,000 का एस्टीमेट लगाया, दोबारा तो पिंड वालियां ने BDO नूं एक चीज़ का जायजा दिता कि किन्नी चोरी हुई है, किन्ने पेड़ पुट्टे गए ने, किन्ने दा नुकसान होया। असीं उस पिंड च रहिंदे आ, सानूं सब पता है। काइंडली इसकी इंक्वायरी चंगे ढंग नाल कीती जावे ताकि पता लगे कि उत्थों दे सरपंच ने इत्थों किन्नी भ्रष्टाचार करन दी कोशिश कीती है, पंचायती जमीन नूं छेड़छाड़ करन दे। दोबारा तो पिंड दे सरपंच ने पुछया कि इस ते दोबारा तो चैकिंग चंगे ढंग नाल कीती जावे। इस दी खबर भी सारी अगे पहुंची। जदों ये सारा मसला अपने पंजाब दे डायरैक्टर साहब कोल पहुंचिया ते डायरैक्टर साहब ने फिर तो दोबारा एक चिट्ठी कड्ढी कि मैनूं पड़ताल दौरान सरपंच जिस दे खिलाफ शिकायत की गई है, शिकायतां दा उदारा भेजते हुए अपनी सफाई विच सुनवाई अते लिखत सबूत आदि देण दा पूरा मौका दिता जावे। जदों पता लग गया कि सरपंच इस केस दे विच इनवॉल्वड है, BDO और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विजिलेंस ने लिख के सारा कुछ क्लीयर कर दिता। फिर डायरैक्टर वालों सरपंच में एक चिट्ठी लिखी गई, अगर तुसी अपने आप नूं की कहंदे आ कि तुसी कहना चाहते हो कि तुसी इसदा करप्शन जे नहीं कीती तो उस बारे सानू दसो, अपना वेरवा दिओ, अपनी स्टेटमेंट साडे कोल जमा करवाओ, अगर तुसी अपने पक्ष दे विच कोई गल रखना चाहते हो। ये स्टोरी किस तरीके नाल चली, इन्नी देर तक लिंगर ऑन किस तरह हुंदा गया, किस किस लोकां नूं इस लेडी ने पैसे खवाए, क्यों इन्नी देर तक इनकुआयरियां डिले हुंदियां गईयां, इस बारे मैं जांच कढ के रवांगी। ये भुलेखे च ना रहन कि जो ये लोग सोचते हैं कि प्रैस कॉन्फ्रेंस करके काम खत्म हो जाऊगा। ये कंप्लेंट दोबारा तो विजिलेंस कोल जाएगी, ये कंप्लेंट दोबारा तो आम आदमी पार्टी के वर्करां, मंत्रियों, MLA ते कार्रवाई करवाएगी कि इस लेडी ने जो करप्शन की उस उपर पर्दा पाने वास्ते किन्नियां साजिशां रचियां गईयां। जदों पिंड के सरपंच ने अपनी स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट देने तो बाद अपने पंजाब के जिहड़े डायरैक्टर साहब ने, उन्होंने जिला परिषद नूं भी इस विच इनवॉल्व होने लई कहा। इस केस दे विच इस विच जिला परिषद भी इनवॉल्व हो गया। जिला परिषद ने अपने सारे रकबे, सारिया बयाना पिंड वालियां तो, शिकायतकर्ता तो, अक्यूज ते, सारा आशा राणी जी तो सब दे बयान ले, सारा वेरवा दोबारा तो चैक किया। इन्होंने भी लिखिया कुछ टाइलां लगियां ने, पेड़ पुट्टे गए ने, तकरीबन जो पिंड वाले कह रहे हैं उस हिसाब नाल इस पिंड दे विच नियर अबाउट जिहड़ा हैगा, मैं तुहानूं दस दिंदी हां। इस लिखिया है कि 4 ਤੋਂ 6 मुड शमशान घाट ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣਕ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2634 रुपए है होवेगी। इस तरह कुल 12 बूटियां की अंजादन कुल कीमत 31,608 रुपए हो सकती है। सरपंच ग्राम पंचायत वालों पेश किए गए रिकॉर्ड अनुसार ग्राम पंचायत विच बूटियां की बोली का कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया। ये सारी दी रिपोर्ट जिला परिषद ने डायरैक्टर साहब के कहने ते ये सारिया रिपोर्टां बयान के आधार पर तैयार कीतियां और प्रूव हो गया कि आशा राणी शी इज़ अ करप्टेड लेडी, शी इज़ अ करप्टेड सरपंच जिहड़ी कि भाजपा दे विच काम कर रही सी। किस दी शह दे उत्ते उन्हां दी इंक्वायरी इन्नी देर तक लिंगर ऑन हुंदी गई, तकरीबन साल 1.5 साल तक ये सारिया इंक्वायरियां लिंगर ऑन होंदी गई, पर पिंड के लोगों नूं इंसाफ चाहिए सी। उन्हां लोगों नूं मैं
ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਹੀ ਗਏ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਰਪਟਡ ਲੇਡੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ 17/10/2022 ਨੂੰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਕਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗੰਡੇ ਪਿੰਡੀ ਬਲਾਕ ਨਰੌੜ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 17/10/2022 ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਰਪਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਸਿਰਫ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟਡ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਰੂਟਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, BDPO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹੀ ਸਰਪੰਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ 17/10/2022 ਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਬਹਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 17/10/2022 ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ 28/10/2022 ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
कि गुरप्रीत सिंह खैरा जी ने इन्हां दी इंक्वायरी रीओपन करवा दी। दिस इज़ द लैटर। गुरप्रीत सिंह खैरा जी खुद लिख रहे हैं कि इन्हां सरपंच दी साहिबान दी दोबारा तो री इंक्वायरी करवाई जाए, देखा जाए कि क्या मैं सही ऑर्डर कड्ढे सी कि नहीं कड्ढे सी, देखा जाए किते मेरे को किते गलती तो नहीं होगी, देखा जाए किते ਜਿਹੜੇ पार्टी च आए ने जे मंत्री साहब ने मैनू जे फोन कर दिता होएगा तो क्या ये हो सकता है कि पता है बेकसूर निकल आन, क्योंकि हुण तो आम आदमी पार्टी च आ गए, पहले तो भाजपा च सीगे, हुण आम आदमी पार्टी विच आ गए। डायरैक्टर साहब ने इन्हां तो री इंक्वायरी ओपन करवा दी। री इंक्वायरी करवाने तो बाद इन्हां मैडम नू 3 मार्च 22 मार्च 2023 नू मैडम नू बहाल कर दिता जाता है गुरप्रीत सिंह खैरा जी वालों। मैडम आम आदमी पार्टी च आ गए तो मार्च दे विच मैडम बहाल हो गए। किन्नी मज़ेदार गल है, ए देखो फिर ड्रामा रचिया गया। मैं तुहानू पहले दस चुकी हाँ, यह वो मीटिंग है जिहड़ी जनवरी 2023 की मीटिंग है जी, नियर अबाउट जनवरी टू फैबररी। यह मीटिंग लाइव दे विच लालचंद कटारू चिक जी नाल जुलाई 8 नूं फिर वधिया प्रोग्राम किया, जिथे कई सारे भाजपा कांग्रेस दे अकालियां तो सरपंच इन्होंने अपनी पार्टी च शामिल करने की कोशिश की। मैं एक सर्कल एक तरसेम जी ते भी लगाया होया, जड़े कि तारागढ़ च साबका सरपंच जिन्हां ते हुण इल्जाम लगे ने, इन्हां दी पत्नी मनजीत कौर जड़े कि 100 एकड़ जमीन दे विच पूरी हिस्सेदारी लैके बैठे ने, और वो हिस्सेदारी 100 एकड़ दे विच जड़े ADC रिटायर हो गए, अज चीफ सैकटरी ने उन्हां दे खिलाफ परचा दर्ज करने के हुक्म दे दिते। इत्थे गल खत्म नहीं हुंदी, गल कित्थे खत्म हुंदी है, उन्हां DDPO तो BDO बने, BDO तो DDPO फिर बने, फिर DDPO तो दोबारा ADC बने, और वो भी छुट्टी वाले दिन फरवरी छुट्टी वाले दिन 25 और 26 नूं उन्हां नूं ADC का चार्ज दे दिता गया, और 27 तरीक नूं वो सारी 100 एकड़ जमीन इंडिविजुअल्स के नाम कर दी गई। ये वही तरसेम सिंह ने जिन्हां दी वाइफ ते अज वो जिहड़ी जमीन है इन्हां दे नाम करवा दी गई। क्यों? आम आदमी पार्टी दे विच आना चाहते हैं, असी काम करवाना चाहते हैं, पंचायती जमीन हड़पना चाहते हैं, इस करके असी झाड़ू च जा रहे हैं, इस करके सानू बाकी पार्टियां ने समर्थन नहीं दिता, असी इस करके लालचंद कटारू चिक जी नाल जावांगे, काम करांगे, जो करप्शन करना चाहते हैं असी वो सारी करवावांगे। मैडम ਜਿਹੜੇ सरपंच आशा राणी ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ कि लिहाजा रिपोर्ट की रोशनी विच श्रीमती आशा राणी सरपंच ग्राम पंचायत गंडे पिंडी ब्लॉक नरोड़ जैमल सिंह जिला पठानकोट खिलाफ कोई दोष सिद्ध ना होने करके अहुदे तो बहाल किया जाता है। कोई दोष नहीं है, दैट मीनस दोष नहीं है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी चाहते हैं। मंत्री साहब या किसी MLA ने या मंत्री साहब के किसी वर्कर ने उन्हें डायरैक्टर साहब को फोन किया होगा, डायरैक्टर साहब क्वेश्चन तुहानू भी बनता है, तुसी बहुत इनकुआयरियां करा लियां। लालचंद जी ने साडे कांग्रेस के कई ऐसे सरपंच ने जिन्हां ते अननैसेसरली अज उन्हां ते इनकुआयरियां करवा के उन्होंने परेशान कर रहे हैं, चंडीगढ़ के गेड़े लगवा रहे हैं। लालचंद जी ये काम करने बंद कर दिओ। लालचंद जी मैं तुहाडे नाल काम कीता होया, तुसी मैनू चंगी तरह जाणदे हो कि मैं एक चंगी मनशा दे नाल पार्टी दे विच काम करने लई, पॉलिटिक्स च काम करने लई आई सी। तुसी चंगी तरह मैनू जाणदे होवोगे कि मैं करप्शन कदी बर्दाश्त नहीं करांगी। तुसी अगर करप्शन करोगे या करवाओगे मैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगी। अगर तुहाडी पार्टी हुण पुट्ठी सीधी खब्बी होगी, जिन्हां ने वादे इन्ने कीते सी कि असीं तां कट्टड़ ईमानदार लोकां कोलों काम करवावांगे, लालचंद जी ऐसे लोकां नूं अपने नाल काम करवाओगे। कांग्रेसियां दे सरपंचां दे उत्ते इंक्वायरियां कराणियां बंद कर दो, नजायज़ दियां सरपंचियां दे उत्ते इंक्वायरियां कराणियां हरास कराना बंद कर दिओ, नहीं तो जिन्ने तुहाडे सरपंच तुहाडे कोल शामिल होए ने एक एक का चिट्ठा कट के बाहर लियावांगी, एक एक सरपंच का, कि तुसी बिना चैकिंग कीते अपनी पार्टी च ज्वाइन कराए। क्वेश्चन तुहानू भी अराइज होंदा। लालचंद जी तुसी सेवा करन आए हो, बदलाखोरी की राजनीति ना करो। जड़े लोग ईमानदारी नाल काम करते हैं उन्हां ते इनकुआयरियां खिला के तुसी बहुती वड्डी मिसाल नहीं बन रहे, और जड़े लोग मुअत्तल कर दिते गए अज तुसी उन्हां नूं डायरैक्टर गुरप्रीत सिंह खैरा तो
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਲਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਿਆਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਐਮਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੋਟਿਵ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਲਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਗਲਤ ਹਰਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਲਚੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਪਟ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਸੇਮ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੀ ਆਰਟੀ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਟਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਹਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਹੁਤ चंदा टावर, ढलोजी रोड।